Okay, boss. In the last class, we have seen start routine where we're just filling the internal table with some records and then doing it. Yeah. So I have another requirement now. If you look at this data source, look, if you look at this records in the data source now, I just have this database. Okay, 2012, 13, 14. Now, can I also use start routine for deleting out some records what I don't need? But okay, I'll come to that. I can just say right like this. I'll go to start routine. Let this logic be there. Before this logic, I also want some more. What is that logic? I have got internal table source underscore package. From this, I want to delete where my records belongs to 2012. I can say straight away delete. Where? I don't know the year field name. We should got to take it from the top. What is the year field name? That's it. So this will basically delete the records what I don't need. Then this normal process will do. Any doubts? No doubt here. No doubt, huh? అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అర్థం కాదు. Okay, now I'm going to run the DTP from data source to target. Can I implement this logic without start routine? If I see 3 records are extracted, 3 records are done error handling, but when it comes to transformation from 3 to 1 record is deleted. Instead of deleting this record, okay, that's one record delete అయిపోయింది. Instead of doing this concept in start routine, can I do this somewhere else? In DTP, can't I put this in the filter? Can I put filter in DTP saying year not equal to 2012? I can do, right? Yeah. So deleting of records may not make sense straight away with select value, because I can still achieve that with what? DTP filters also. Yeah. But I can do delete unwanted records like this. Basic, you can understand two purposes. One is you can delete the unwanted records, and we can do this kind of bring the required data from the different source and map it. Inka, I want to further change this out. Okay. చూడు బస్ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్ నౌ. సేవ్ చేయలేదా? నేనంతా బొమ్మ వేసినాం కదన్నా. అబ్బా, అసలు you'll have data source, you'll have target, you know that, right? And in the start routine, by default it will have a table called what? Source underscore package, which similar to what? All the source objects. Now my question is, based on this source sales arc, you're reading the new sales arc and storing it in what? I tab. Then in the field level rules, you're doing a read onto that I tab and filling it. Yes or no? How many times you're doing read statement? If I'm loading 1 lakh records, then what? 1 lakh times you're reading the same internal table bus. Yeah, you're doing this way, right? Instead of doing that, can I now what? Look at my concept. What I'm trying to do. Anyhow, in the start routine, I'll have source package table. I'll have this sales arc, right? I already have a column called sales arc, but filled with what? Old sales arcs. I'll take the same table, modify with the new sales arc in the same table, and then here I'll come with direct mapping. Can I do that also? అర్థమైందా ఏం చేస్తున్నాను?
For now I don't need this, delete. I can select this line and say right click. So, comment leda comment line, like I can comment it. Okay, now I've got these values, right? What are the data I would like to fill in? I already collected the data into what? iTab, and my iTab is going to have what? Old sales or new sales or? నాకేందంటే I already have the records what is coming from source in which table? Source package. Why don't I modify in the source package? I already have a column called sales are. In this column it is got filled with old. Let me, in this table I'll modify all those with what? New sales are. In the field level rules I don't have to write it out in, I can just go with what? Direct map. You did understand this or not? అర్థం కాలేదు చెప్తా ఫస్ట్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, నా అనాలిసిస్ ఇదే నా స్టార్ట్ రొటీన్. ఓకే, డీబగ్గింగ్. బ్రేక్ పాయింట్ దగ్గర ఆగింది. నౌ as soon as the data as soon as the control comes into start routine, we'll have a table called what? Unda? By default is filled with the data coming from source. I can download it to Excel also. How is it to download? Spreadsheet, okay. iTab. ఆ టేబుల్ ఏ డేటా ఉందో నాకు డౌన్లోడ్ అయింది iTab. ఇది నాకు సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్లో ఉండే డేటా, అవునా? ఇట్లా వచ్చి డేటా కూర్చుంటుంది కదన్న. ఓకే, నా వాట్ యూ డూయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దీస్ వాల్యూస్ you already you're collecting the corresponding new sales orgs into which table now? Into which table? iTab. And let me just say F5 so that the data is collected. దీనిలో కలెక్ట్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్? Let me download this file also. On the eTab, even I've got a iTab. ఇంకో టేబుల్ వచ్చింది. ఏం టేబుల్ ఇది? iTab. ఇట్లా ఫిల్ అయింది. Then I'm just getting out of the start routine. Then in the field level rules, what I'm doing,
వేర్ రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఇస్ ప్రాసెస్, ఈ రికార్డ్కి లుకప్ చేసి ఫిల్ చేస్తాను కదా. నేనేమంటానంటే ఇదే స్టార్ట్ రొటీన్లోనే నా గాట్ ఐ నో ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఐ నో వాట్ ఈస్ ఓల్డ్ ఫర్ న్యూ, రైట్. ఇదే ఇక్కడ ఆల్రెడీ టేబుల్. సో నా వాట్ ఆర్ ద రికార్డ్స్ వీ హ్యావ్ ఇన్ సోర్స్ ప్యాకేజ్ దట్ విల్ బి గోయింగ్ త్రూ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, రైట్. నా వాట్ ఐ వాంట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ రొటీన్లోనే ఈ టేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ లెట్ మీ క్యాచ్ హోల్డ్ ఫస్ట్ రికార్డ్ పెట్టుకుని దీనిలో ఏముంది సేల్స్ ఆర్ అని ఈ టేబుల్కి వెళ్ళి అన్నిటికి ఏముంది న్యూ ఏముంది 99గా ఈ 99 తెచ్చేసి ఇటు పెట్టేసి మాడిఫై. అట్లా ఇక్కడే టేబుల్ మాడిఫై చేసేస్తే స్టార్ట్ రొటీన్లోనే సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న కాలంని మాడిఫై చేస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ నేను రొటీన్ రాయనవసరం లైక్ అండ్ జస్ట్ గో విత్ వాట్ డైరెక్ట్ మేము పెట్టేయచ్చా ఇలాగా. డిడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ఇలా చేయొచ్చా? క్యాన్ బి డన్? ఎస్. అది దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ, దట్స్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ డూ దట్ నౌ. అర్థమైంది కదన్నా? సో వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు డూ నౌ ఇస్ based on my requirement I am modifying the entries in source package table. I showed you how to delete, how to get the required data from this table, and now I am showing how to modify this table. I table collect అయిన తర్వాత నేను modify చేస్తాను ఎట్లా. So my internal table will have multiple records, right? So when I say multiple records I need to catch hold of record by record. ఒక్కొక్క టేబుల్ ఉన్న ఒక్కొక్క రికార్డ్ పట్టుకోవాలి. అంటే do I need to loop through all the records of this table ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు లూప్ తిప్పి ఒక్కోసారి ఫస్ట్ రికార్డ్ సెకండ్ రికార్డ్ పట్టుకుంటా ఉండాలి. ఓకే, ఫర్ దిస్ వీ యూజ్ అ స్టేట్మెంట్ కాల్ లూప్ పట్ అని వాడతాం. లూప్ పట్ విచ్ టేబుల్ పేరు ఏం పేరు? లూప్ దిస్ టేబుల్ సోర్స్ ప్యాకేజ్. లూప్ తిప్పేటప్పుడు ఏంటంటే ప్రతిసారి లూప్ స్టార్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఫస్ట్ రికార్డు, second time when the loop runs in second record, third time when the loop is running for third record, fourth time fourth record I need to get. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇది కాకుండా ఒక ఫీల్డ్ సింబల్ లాగా పెట్టుకుంటాం. ఒక వర్క్ ఏరియా, ఐ టోల్డ్ ఎస్టర్డే వర్క్ ఏరియా టు యాక్సెస్ ది రికార్డ్ బై రికార్డ్ ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్. వర్క్ ఏరియా వాడచ్చు, ఫీల్డ్ సింబల్ అని కూడా ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్, దే డిక్లేర్ ఎ ఫీల్డ్ సింబల్ విత్ ద నేమ్ వాట్ సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ అని డిక్లేర్ అయి ఉంటుంది. వాళ్ళు చూడు పైన చూస్తే చూడు అయినా ఏంది ఫీల్డ్ సింబల్స్ డిక్లేర్ అయింది ఆటోమేటిక్గా. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ వస్తుందన్న, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫీల్డ్ సింబల్ వాడచ్చు. ఎస్టర్డే ఐ డిడ్ యూస్ ఫీల్డ్ సింబల్ ఆర్ వర్క్ ఏరియా వాడచ్చు, ఏదైనా వాడచ్చు. కానీ ఫీల్డ్ సింబల్కి వర్క్ ఏరియాకి తేడా ఏంద్రా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ అన్నీ ఏముంటాయి. ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం లూప్ తిప్పినప్పుడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం కావాలి బస్ వచ్చి ఎక్కడికి పోవాలి, దీంట్లో పోవడం. ఓకేనా బస్? ఓకే అంటే అట్లా సెకండ్ టైం లూప్ తిరిగేటప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ సింబల్. థర్డ్ టైం పడినప్పుడు థర్డ్ టైం వస్తుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ వర్క్ ఏరియా వాడడానికి ఫీల్డ్ సింబల్ వాడడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఫీల్డ్ సింబల్ అయితే నేను దీన్ని మాడిఫై చేశాను అనుకో, డబుల్ ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ జరిగిపోతుంది. మళ్ళీ నేను మాడిఫై స్టేట్మెంట్ రాయని అవసరం లేదు. అదే నువ్వు ఫీల్డ్ సింబల్ బదులు ఇక్కడ వర్క్ ఏరియా అని రాసినావు అనుకున్నా, ఇక్కడ మాడిఫై చేసి ఇది మాడిఫై కాదు, ఇది అట్లా ఓల్డ్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ నువ్వు ఏమనంటే ఈ వర్క్ ఏరియాలో రికార్డు తీసుకుని మళ్ళీ ఈ రికార్డు మాడిఫై చేయాలని ఎక్స్ప్లిసిట్గా రాయాల్సి వస్తుంది కోడ్. ఇఫ్ ఐ మాడిఫై ఎంట్రీ ఇన్ ఫీల్డ్ సింబల్ ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ మాడిఫై ద రికార్డు. అదే వర్క్ ఏరియా పెట్టుకుంటే మాడిఫై కాదు, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఐ నీడ్ రైట్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఫర్ మాడిఫైయింగ్ దట్. నాకు అట్లా వద్దు కాబట్టి వర్క్ ఫీల్డ్ సింబల్ వాడితే ఈజీ అన్నమాట. చూడు ఇప్పుడే ఇంటూ వర్క్ ఏరియా రాస్తాం మామూలుగా, బట్ యూ వాంట్ పుట్ రికార్డ్ ఇంటూ ఫీల్డ్ సింబల్ కదా, అప్పుడు ఇంటూ రాయకోకుండా ఏం చేస్తామంటే అసైనింగ్ అంట. ఏందని సో ఫీల్డ్ సింబల్ ఏందన్నా పుట్ ఎ డాట్ ఎండ్ లూప్. అప్పుడు ఈ లూప్ లోపల నేనేం రాయలేదు. ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు తిరుగుతుందన్న, ఎన్నిసార్లు సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ ఎన్ని రికార్డ్స్ అన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుంది. లూప్ తిరిగి ప్రతిసారి ఏమైంది, ఫస్ట్ టైం లూప్ తిరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు లూప్ కంట్రోల్ ఎక్కడున్నట్టు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఉన్నట్టు. ఓకే, అండ్ లూప్ సెకండ్ టైం తిరిగేటప్పుడు కంట్రోల్ ఏదానికి వస్తుంది బస్
ఎక్కడికి వస్తుంది బస్ సెకండ్ రికార్డ్. అప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ పోయి అసైనింగ్ అంటే అప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చి ఏమవుతుంది, ఇది ఫీల్డ్ సింబల్ అన్న, సెకండ్ ఎంట్రీకి వస్తుంది. మళ్ళీ థర్డ్ టైం లూప్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, కంట్రోల్ లేదానికి పోతుంది బస్ థర్డ్ రికార్డ్. అప్పుడు థర్డ్ రికార్డ్ వచ్చేసి అట్లా ఫీల్డ్ సింబల్ రికార్డ్ మారుతా పోతుంటుంది లూప్ తిరిగే కొద్ది. ఓకేనా బస్? సరే, నువ్వు ఈ సోర్స్ ఫీల్డ్కి మొత్తం రికార్డ్ వచ్చేటట్టు పెట్టినాక ఇక్కడ ఏముంది, పాతది ఉంటుంది. అంటే సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే ఏ వాల్యూ వస్తుంది, ఈ సెల్లో ఉన్న వాల్యూ వస్తుంది. ఈ వాల్యూని పట్టుకుని ఈ టేబుల్ రీడ్ చేసి దాంట్లో మళ్ళీ దీనిలో పెట్టేయాలి. ఓకే, సేమ్ మన రీడ్ స్టేట్మెంట్ నిన్ను రాసిన లాజిక్ నీకు అర్థమైతే, సిన్స్ ఐ వాంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ రీడ్ టేబుల్ వాట్ ఐ ట్యాబ్ ఇంటూ దీనికి మాత్రం వర్క్ ఏరియా వాడుతున్నా. ఓకే, ఇంటూ వర్క్ ఏరియా ఏం పెడతా విత్ కీ. మన ఐ ట్యాబ్లో విత్ కీ ఏదానికి, ఐ ట్యాబ్లో ఏ ఫీల్డ్ మ్యాచింగ్ విత్ కీ ఓల్డ్ ఆర్గ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్గ్ పట్టుకో, అది పడితే చాలా అయితే. సోర్స్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ ఇక్కడ తీసుకో ఫీల్డ్ నేమ్, లేకపోతే నువ్వు ఇక్కడ పైన పోతే ఫీల్డ్ నేమ్ దొరుకుతుంది. సోర్స్లో ఫీల్డ్ నేమ్ ఏముందన్నా, సేల్స్ ఆర్గ్. సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ని బట్టి వాల్యూ తెచ్చుకున్నాం. ఓకే, దొరికిందా లేదంటే తెలుస్తుంది. ఎన్ డిఫ్ దీనిలో ఒక దొరికితే ఏం చేయాలి బస్, దొరికితే ఎక్కడికి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకో వర్క్ ఏరియా ఉంటుంది. ఇక్కడ డబ్ల్యూఏ వర్క్ ఏరియా క్రియేట్ చేసినాం, వాళ్ళు నిన్ననే చేసినాం కదా. అప్పుడేమవుతుంది, వర్క్ ఏరియాలో ఈ రెండు కాలమ్స్ ఇట్లుంటాయి కదా, రైట్. దీన్ని కూడా నువ్వు అట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు, ఫీల్డ్ సింబల్ కూడా వరుస కిందకి. ఇవి ఇట్లున్నట్టు అన్నట్టు. రికార్డ్ తీసుకుని ఇట్లా రికార్డ్ వస్తాండి. సింగిల్ రికార్డ్ కూడా అట్లా రికార్డ్ ఉంటుంది. అప్పుడు నువ్వు సోర్స్ ఫీల్డ్ ఐఫన్ ఏ ఫీల్డ్ పెడితే ఆ ఫీల్డ్ సంబంధించిన వాల్యూ రెఫర్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా వర్క్ ఏరియా ఉంది, ఇట్లా ఉంది. అప్పుడు నువ్వేమన్నావు, అగైన్ రీడ్ టేబుల్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ ఏముందన్న, ఇక్కడ ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చి ఇది వచ్చింది. ఫస్ట్ రికార్డులో 100 ఉంది. 100 బట్టి ఈ టేబుల్ రీడ్ చేసి వర్క్ ఏరియాలో పెడితే ఏమవుతుంది, ఇది వర్క్ ఏరియాలోకి వస్తుంది. అవునా? ఓకేనా బస్? అప్పుడు వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ సేల్స్ ఆర్గ్ని తీసుకుపోయి యాడ్ పెట్టాలి బస్, దీన్ని పెట్టేయాలి మళ్ళీ. అప్పుడు మళ్ళీ సోర్స్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ సేల్స్ ఆర్గ్లోకి వర్క్ ఏరియా ఐఫన్ వర్క్ ఏరియాలో ఏముంది, ఏ ఫీల్డ్ న్యూ ఆర్గ్ అనేది పెట్టు. మళ్ళీ ఇంక మాడిఫై స్టేట్మెంట్ ఏం అవసరం లే, అయిపోయా. కెన్ యూ స్టిల్ థింక్ అబౌట్ రైటింగ్ లాజిక్స్ లైక్ దిస్? డీబగ్లో నీకు బాగా అర్థమవుతుంది. ఇంకా అప్పుడు ఇక్కడ రొటీన్ అవసరం. ఇంకా ఏమైంది, సోర్స్లోంచి వచ్చినప్పుడు దాన్ని రిప్లేస్ చేసేసినాను, మారిండే వాల్యూని ఏం చేయాలి బస్, ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ ఉంటే ఫీల్డ్ రూల్స్ నార్మల్ డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ పెట్టేసి.
వచ్చిందా బస్? మళ్ళీ ఇట్లా కూడా చేయొచ్చా? సో లెట్స్ డీబగ్ దిస్ అండ్ సీ. Shall I start debugging of the simulate request? ఇప్పుడు మనం చూద్దాం లాజిక్. ఫస్ట్ ఏం వచ్చిండాలి? సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ రికార్డ్స్ వచ్చినాయా? 100, 200, 300 సేమ్ మనం అనుకున్నట్టుగానే టేబుల్ వచ్చి సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ వచ్చి కూర్చుంది, క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ అయ్యి వాట్ ఆర్ ద 3 రికార్డ్స్ విచ్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సోర్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఓకే, ఇప్పుడు సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ అనేది ఉంది. ఏమంటే ఖాళీగా ఉంటుంది, ఏముండదు. ఐ ట్యాబ్ ఉందా? ఐ వాంట్ చెక్ ఐ ట్యాబ్. ఐ ట్యాబ్ మనం చేసిన టేబుల్ కదా. ఐ ట్యాబ్లో ఏముంది? టేబుల్ ఉంది కానీ 0 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వర్క్ ఏరియా ఉంది కానీ ఏం రికార్డ్ ఏం లేదు దీంట్లో, ఇంకా మూవ్మెంట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి. ఈ సెలెక్షన్ రన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ ఇంటూ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్ ఫర్ ఆల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ సోర్స్ ప్యాకేజ్ వేర్ సోన్స్ అంటే ఏమవుతుంది? మనకు సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న ఓల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్స్ని బట్టి డేటాబేస్ టేబుల్ వచ్చి ఓల్డ్ న్యూ 2 రీడ్ చేసి ఐ ట్యాబ్ ఫిల్ అవుతుంది, రైట్? ఇప్పుడు ఐ ట్యాబ్లో డేటా వచ్చింది అంటే నౌ దిస్ ఇస్ ఫార్ములేటెడ్. ఇప్పుడు ఇది రెడీ అయింది బస్. ఇప్పుడు ఇది కూడా డేటా ఫిల్ అయ్యింది. సో ఈ టేబుల్ ఉంది, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఉంది. నువ్వు ప్లే చేయలేదు, వీ షుడ్ తిప్పాల ఏంది సోర్స్ ప్యాకేజ్. ఇప్పుడు ఏమంటారు? లూప్ అంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఇది లూపు, ఇదేంటి చూడు, సెలెక్ట్ చేసి ఎక్కడైతే నల్లగైతే అక్కడ వరకు ఎండ్ అన్నట్టు. లూపు ఎండ్ లూప్. ఈ లూప్ మధ్యలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఎన్నిసార్లు లూప్ తిరుగుతుంది? ఎందుకంటే నువ్వు లూప్ అట్ ఏ టేబుల్ పేరు పెట్టినావు? సోర్స్ ప్యాకేజ్ పేరు పెట్టినావు. సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? 3. కాబట్టి 3 సార్లు లూప్ తిరుగుతాను. ఓకేనప్ప. లూప్ అట్ ప్యాకేజ్ అసైనింగ్ ఫీల్డ్స్ అన్నాం. అంటే లూప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా ఫస్ట్ టైం. లూప్ ఫస్ట్ టైం తిరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ పట్టుకోవడం టేబుల్లో తీసిపోయే దాంట్లో పెడుతుంది, రిజల్ట్ ఫీల్డ్స్లో పెడుతుంది. ఓకేనా? ఆ లూప్ అనే స్టేట్మెంట్ రన్ చేస్తున్నా చూడు. F5 లూప్ రన్ కాగానే ఇప్పుడు మనకి ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏది సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో ఏముందిరా చూడాలి. డబుల్ కోడ్ చూడు, వరుసగా ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చి కూర్చుంది 9001 అంటే ఏంది ఇది? దీంట్లో ఏమో సేల్స్ ఆర్క్ 100 ఉంది, కూర్చుందా? అసైనింగ్ అంటే ఫస్ట్ రికార్డ్ వచ్చి దానిలో పోయి కూర్చుంది సోర్స్ ఫీల్డ్స్. ఓకేనా బస్? ఇప్పుడు ఏమంటారు? రీడ్ టేబుల్ ఐ ట్యాబ్ రీడ్ చేయి ఇంటూ వాట్ వర్క్ ఏరియా వేర్ మై ఓల్డ్ ఆర్గ్ ఈస్ మ్యాచింగ్ టు ఓల్డ్ ఆర్గ్. చూడు బస్, సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో సేల్స్ ఆర్గ్ ఏంది? 010. సోర్స్ ఫీల్డ్ ఐఫన్ సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే ఏంది? 0100 ఓల్డ్ది అంతే కదా. ఐఫన్ సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే చూడు, సోర్స్ ఫీల్డ్ స్ట్రక్చర్, దాని లోపల ఉన్న ఒక ఫీల్డ్ రెఫర్ చేస్తే దాని వాల్యూ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దీనికి 0100తో మ్యాచ్ అయ్యే రికార్డ్ రీడ్ చేసి వర్క్ ఏరియాలో పెట్టండి అంటారు. రీడ్ చేయి, అప్పుడు ఆర్డర్ కరెక్ట్గా రీడ్ అయితే వర్క్ ఏరియాలో డేటా వచ్చిండల్లో బస్. వచ్చింది 0100 సంబంధించిన 9999 వచ్చేసింది. అప్పుడు సైజ్ అబ్బర్స్ ఏముంటుంది బస్? 0 కరెక్ట్. ఓకే, సైజ్ ఆఫ్ ఇఫ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు చూడాల్సింది ఏమంటే సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఫస్ట్ రికార్డ్కి సేల్స్ ఆర్గ్ ఏముందన్న 0100 ఉంది. సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో ఏముందన్న 100 ఉంది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా చూడు, సోర్స్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న సేల్స్ ఆర్గ్కి వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ సెల్, వర్క్ ఏరియాలో ఏముంది? వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న న్యూ సేల్స్ ఆర్గ్ అంటే ఏంది? ఆ 99 అనేదాన్ని వర్క్ ఏరియాలో ఉన్న 999ని సోర్స్ ఫీల్డ్కి అసైన్ చేయంటాం. అప్పుడు సోర్స్ ఫీల్డ్ మారుతుందా? సోర్స్ ఫీల్డ్ సేల్స్ ఆర్గ్ ఏమైంది? ఇప్పుడు సోర్స్ ఫీల్డ్ మారగానే ఆటోమేటిక్గా టేబుల్లో కూడా రికార్డ్ మారిపోవాలా? మళ్ళీ లూప్ తిరుగుతుంది. లూప్ సెకండ్ టైం కాబట్టి ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు సెకండ్ రికార్డ్ని తీసిపోయి
ఫీల్డ్ సింబల్స్ రిజల్ట్ ఫీల్డ్లో పెడుతుంది, పెట్టి దాన్ని బట్టి రీషేప్మెంట్ చేసి తెచ్చుకుని మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడ మాడిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది మాడిఫై అయిపోతుంది. ఐ ట్రైడ్ మై బెస్ట్. ఓకేనా బస్. మళ్ళీ లూప్ తిరుగుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ రావాలి, మళ్ళీ కంట్రోల్ ఇంటికి వస్తుంది చూడు, మళ్ళీ వరకు ఈడీడే తిరుగుతుంది అది లూప్ 3 సార్లు తిరుగుతుంది. మళ్ళీ సెకండ్ రికార్డ్, మళ్ళీ సోర్స్ ఫీల్డ్కి ఏమొస్తుంది 9,02 అంటే సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చింది. సెకండ్ రికార్డ్కి ఏముంది, ఇది సేల్స్ ఆర్ 002 ఉంది. మళ్ళీ రీడ్ చేస్తుంది, సైజ్ అబ్బర్ 0. ఇప్పుడు వర్క్ ఏరియాలో ఏముంది, సెకండ్ రికార్డ్ 200 ఉంటుంది. ఇది పోయి సోర్స్ ఫీల్డ్లో సేల్స్ ఆర్గ్లకి మనం న్యూ ఆర్గ్ పంపించేస్తున్నాం, మాడిఫై అయిపోతుంది. ఇక్కడ మాడిఫై అయితే ఆటోమేటిక్గా టేబుల్లో మాడిఫై అయిపోయింది, సోర్స్ ఫీల్డ్లో కూడా మాడిఫై అయిపోయింది. అంతేనా. మళ్ళీ అట్లా నెక్స్ట్ రికార్డ్ అయిపోయి లూప్ ఎన్నిసార్లు తిరిగి బయటకు వచ్చిందన్న, ఎందుకు 3 రికార్డులు ఉంది. అల్టిమేట్గా లూప్ అయిపోయేసరికి సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఉన్న ఎంట్రీస్ మనం మాడిఫై చేసినాం. సో విత్ స్టార్ట్ అవుట్ ఐ ఎనేబుల్డ్ ఆల్ ద డేటా వాట్ ఐ వాంట్. ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుట్ తర్వాత ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ కాబట్టి అక్కడ నేనేం రొటీన్ రాయనవసరం లేదు. సోర్స్ నుంచి ఇప్పుడు సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఏముందో అదే వేళ నాకు పోతే చాలు కాబట్టి డైరెక్ట్ మ్యాపింగ్ పెట్టాను బస్, అంతే. ఓకే, కొద్దిగా అట్లా ఉంది కదా, రైట్. ఎందుకంటే ఇది నువ్వు చెప్పేదానికంటే నువ్వు చేసినప్పుడే యూ గెట్ మోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇది మ్యాక్స్ అన్న, ఇది మ్యాక్సిమం. ఇంక ఇది రాయగలిగితే నువ్వు ఏ రొటీన్ అన్నా రాయొచ్చు. టేబుల్లో వద్దనుకుంటే డిలీట్ చేసే కెపాసిటీతో ఉంది. నువ్వు లుక్అప్ చేసుకుని నీకు కావాల్సి ఈ సోర్స్ ప్యాకెల్ ఉన్న టేబుల్స్ని బట్టి వాల్యూస్ని బట్టి వేరే టేబుల్ తెచ్చుకుని నువ్వు ఇంకో టేబుల్ పెట్టుకునే తెలుసు. లూప్ తిప్పి రికార్డు మాడిఫై చేయడం కూడా తెలుసు. ఇంకేముందన్న. ఓకేనా బస్. అదే నువ్వు కొత్త రికార్డ్ వేయాలంటే యూ విల్ పుట్ ద రికార్డ్ టు ఫీల్డ్ సింబల్ అప్ అండ్ అంటాం. అప్ అండ్ అంటే రికార్డ్ యాడ్ అవుతుంది. రికార్డ్ యాడ్ చేసేసిన రేర్లే, బట్ యూ మాడిఫై ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకేనా బస్, ఫైన్. ఇస్ ఎవరీవన్ క్లియర్ ఆన్ దిస్? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దేర్ సంథింగ్ ఎండ్ మళ్ళీ వస్తాం. విల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఎండ్ రొటీన్. ఇప్పుడు నాకేమంటే బస్ డూ యూ నో హౌ టు డిలీట్ రికార్డ్స్ ఇన్ స్టార్ట్ రొటీన్, డిలీట్ టేబుల్ వేర్ అని చెప్తే అయిపోయింది. నాకు ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకే, ఏది పెడదాం రిక్వైర్మెంట్. ప్రోడక్ట్ టైప్ స్పోర్ట్స్ ఉన్నవి నాకు వద్దు. ప్రోడక్ట్ లేదా నాకు ప్రోడక్ట్ టైప్ కార్స్ కాబట్టి నాకు వద్దు. బికాస్ మై క్యూబ్ ఈజ్ ఓన్లీ ఈజ్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ డేటా ఫర్ కార్స్. ఏ రికార్డ్కి అయితే ప్రోడక్ట్ టైప్ కార్ ఉందో అది మాత్రం నాకు క్యూబ్లోకి రావాలి, వేరేవన్నీ వద్దు. ఓకేనా బస్. ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు, నువ్వు ఇష్టానుసారం పడుకో. రొటీన్ రాసుకో, డీడీపీ చేస్తావు, డీడీపీలో ఫిల్టర్ పెట్టి ఏడడం పెట్టు చెప్పు, ఎట్లా చేయాలో చెప్పు చెప్పు మొత్తం నీకు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. నాకు అర్థమైందన్న, నువ్వు ఏమైనా లోడ్ చేసుకున్నావు, యూ రన్ ఇన్ఫో ప్యాకెట్, డీటీపీ, ఎవ్రీథింగ్. నాకేమి ఓన్లీ కార్స్ అనే డేటా రికార్డే నాకు రావాలి క్యూబ్. ఎలా చేస్తుంది ఏబ్బా? ఫిల్టర్ పెడతా డీడీపీలోనా? ఎక్కడ పెడతావు ఫిల్టర్? ఇన్ఫో ప్యాకేజ్లోనా? నేను ఆ క్వశ్చన్ నువ్వు నా క్వశ్చన్ నాకు చెప్పొద్దు, నేను చెప్తున్నా ఫిల్టర్ చేయాల. ఏంది కార్స్ మాత్రం నాకు రావాలా? ఎక్కడిది ఎట్లా చేస్తావు చెప్పు. రొటీన్లో రొటీన్లో రాయాలి, రొటీన్లో రాయాలన్నావు. డీటీపీ ఫిల్టర్లో ఎందుకు వద్దు? నీకు కోడింగ్ ఇంట్రెస్టా? డీటీపీ ఫిల్టర్లు ఎందుకు రాయకూడదమ్మా? రాయొచ్చా రాయకూడదు? ఏది రాయి చూసాం. ప్రోడక్ట్ టైప్ ఫీల్డ్ యాడ్ ఉంది. చూడు, డిటిపి ఫిల్టర్లో ప్రోడక్ట్ టైప్ కనిపిస్తుంది, యాడ్ ఉంది చూపి.
నాకు కనపడలేము. ప్రోడక్ట్ ఉంది, ప్రోడక్ట్ టైప్ అడుగుతాను. ప్రోడక్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు కార్స్ అని ఇవ్వాలి. ఉందా ఛాన్స్? లేదు. ఎందుకు డిటిపీలు అలౌ ఫిల్టరింగ్ ఓన్లీ ఫర్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్స్. నీకు ప్రోడక్ట్ టైప్ అనేది సోర్స్లో, డేటా సోర్స్లో ఉందా? లేదు, క్యూబ్లో మాత్రం ఉంది. ఏ ప్రోడక్ట్ టైప్ ఓన్లీ ఇన్ టార్గెట్. డిటిపీ పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకు లేదు? డిటిపీ విల్ షో ఫిల్టరింగ్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫీల్డ్స్ వాట్ ఈస్ దర్ ఇన్ వాట్. డేటా సోర్స్లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఆ ఫీల్డ్స్ చూపిస్తుంది. కానీ నీకు డేటా సోర్స్లో ప్రోడక్ట్ టైప్ అని ఉందా? ఆర్ యూ గెటింగ్ ప్రోడక్ట్ టైప్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్? నో. సో డిటిపీ ఫిల్టర్లో ఆప్షన్ లేదు. నెక్స్ట్ స్టార్టర్లో చేయొచ్చా? ఎందుకు నో? ఇంజూడ్ ఏదో నో అంటారు. ఎందుకు నో? గుడ్, ఎక్సలెంట్. నువ్వు వెన్ యూ రైట్ యూ స్టార్ట్ రొటీన్ విచ్ విల్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ బిఫోర్ యూర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, ఇట్ will have a table called source underscore package. Source underscore package will have only source fields, only fields what is coming from source. Now, do we have product type in the source? ఉందన్నా? లే కదా. ప్రోడక్ట్ టైప్ యాడ్ ఉంది, క్యూబ్లో ఉంది కానీ సోర్స్లో లేదు. సో ఇప్పుడు నేను సోర్స్ ప్యాకేజ్ టేబుల్ చూస్తే, డెఫినేషన్ చూస్తే దీంట్లో ప్రోడక్ట్ టైప్ యాడ్ కనిపిస్తుందన్నా? కనిపిస్తుందా? లేదు. ఎందుకు? ప్రోడక్ట్ టైప్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద సోర్స్, it is there only in target. Source package table will only have the source fields of what? Source object. I told you the structure of the source package table is similar to what? Source object. ఇప్పుడు నాకు ప్రోడక్ట్ టైప్ అనే కాలమ్స్ కావాలా, అది ఆడుంది టార్గెట్లో ఉంది. అర్థమైంది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. నువ్వు చెప్తే కానీ నాకు అర్థమైంది, అట్లా నేను చెప్తే అర్థం కాదు బస్. నవ్ చూడు బస్, అంటే ప్రోడక్ట్ టైప్ అనేది ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ అయింది? ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్, దెన్ మై ఎన్కోడింగ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో ఫస్ట్ వెన్ యూ రన్ డిటిపి ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ డేటా ఇన్ ఫార్మ్ ప్యాకెట్స్. ఒక్కొక్క ప్యాకెట్ ఎట్లా అవుతుంది? ఫస్ట్ ప్యాకెట్ డేటా ఈజ్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ఫిల్టరింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అప్డేటింగ్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లోపల మళ్ళీ స్టార్ట్ రొటీన్, ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్, తర్వాత ఎండ్ రొటీన్. స్టార్ట్ రొటీన్, ఎండ్ రొటీన్ వచ్చేసి ఎంటైర్ ప్యాకెట్ బై ప్యాకెట్, బట్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ రికార్డ్ బై రికార్డ్. అర్థమైందన్నా? దెన్ ఐ టోల్డ్ యూ స్టార్ట్ రొటీన్ విల్ హ్యావ్ టేబుల్ కాల్డ్ సోర్స్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ విచ్ వేర్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ సిమిలర్ టు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్. ఎండ్ రొటీన్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూట్స్ ప్యాకెట్ బై ప్యాకెట్. ఇట్ హ్యావ్ టేబుల్ కాల్డ్ రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ అని టేబుల్ ఉంటుంది. వెన్ యూ గో టు ఎండ్ రొటీన్ బై డిఫాల్ట్ యూ హ్యావ్ టేబుల్ కాల్డ్ result underscore package with all the data of your target. After met rules, what are the data is formulated, that will be sitting into the table automatically, and what are the records are left out in the table will be going into cube. From this table, if you delete out all what you don't need, will not go to cube. Okay nana, నేను మీకు ఏం చేస్తున్నంటే మీకు నేను రొటీన్ ఏం ఎండ్ రొటీన్లో ఏం రాయడంలే, ఊరినే ఏం పెడుతుంది చూడు. అంటే ఏ టేబుల్ ఏది, దాని కథ డేటా ఎట్లా వస్తుంది ఏది చూడాలి నేను. దీంట్లో ఏమైనా చేస్తున్నాం, ఫిల్లింగ్ చేస్తున్నాం, అంత ఇంకేం చేయడం. డిలీట్ ఏం చేయలేదులే, ఏం రాయలేదు. బ్రేక్ ఐఫోన్ పాయింట్ అని రాసిన, హార్డ్ కోడింగ్ బ్రేక్ పాయింట్. హార్డ్ కోడింగ్ బ్రేక్ పాయింట్ రాస్తే ఏమైందంటే నువ్వు డీబగ్ మోడ్ మళ్ళీ ఫోన్ అవసరం లేదు, డేట్ రన్ చేసినప్పుడు అక్కడ ఆగుతుంది పోయి. ఓకే, ఆగలేదులే, నేను చేస్తాను. మందేనా ఇది? కాదు, ఇది మంది. రిజల్ట్ ఫీల్డ్స్ సిమ్యులేట్ మోడ్లోకి వెళ్ళి నాకు అన్న ఖచ్చితంగా బ్యాక్ నాకు సిస్టంలో రిఫ్రెష్ కావడం లేదు. దట్స్ వై గోయింగ్ బ్యాక్ అండ్ కమింగ్ ఇన్. అది పెద్ద స్టెప్ కాదు అది. ఓకే,
ఇదేనా మన బ్రేక్ పాయింట్ పెట్టింది ఇదే. ఇదే ఎండ్ రొటీన్ కదా, అంటే స్టార్ట్ రొటీన్ అయిపోయింది, ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ అయిపోయింది, తర్వాత ఆల్ ద డేటా వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ ద డేటా విల్ కమ్ అండ్ సిట్ టు వాట్ రిజల్ట్ ప్యాకేజ్. ఏం టేబుల్ రిజల్ట్. చూడండి ఆటో అప్పుడే చూపిస్తుంది ఏంది, 3 రికార్డులు ఆల్రెడీ ప్రాసెసర్ 3 రికార్డులు వచ్చి కూర్చుని ఆల్రెడీ ఈ టేబుల్ చూస్తే డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు టేబుల్ డేటా. ఇది నా రిజల్ట్ ప్యాకేజ్ అన్న. అమౌంట్, కరెన్సీ, చూడు ప్రోడక్ట్ టైప్ వచ్చి కూర్చుందా, ఈ టేబుల్లో ప్రోడక్ట్ టైప్ కాలం దొరుకుతుందా. ఇప్పుడు డిలీట్ ఆల్ దోస్ రికార్డ్, ఈ టేబుల్లో కార్స్ కాక వేరే రికార్డ్ అని డిలీట్ చేసి అయిపోయాయి కదా. So now I am trying to, I need some logic what I want to implement which has to get executed after my field level rules. That is where I go with end routine. కానీ ఇక్కడ ఫీల్డ్ పేరు వేరే విధంగా ఉంది, బిఎండబ్ల్యూ టైప్గా ఏముంది, ఇక్కడ కాలం పేరు ఎట్లుంటే అట్లే వాడాలి. ఓకే, నువ్వు బెటర్ అట్లా బ్రేక్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని కాలం పేరు నీట్గా అర్థమైతే ఫస్ట్ టైం కదా అట్లా ఉంటుంది, మళ్ళీ అర్థమైపోతుంది. So you write that, నువ్వు చెప్పేట్టు రాయలు. ఏం చేస్తాను డిలీట్. టేబుల్ పేరు ఏం పేరు, అదే నాకు ఫీల్డ్ ఏం ఆడ చూసుకోవచ్చు, ఫైల్లో చూసుకొని పైన చూసి తెలుస్తుంది. మన పైకి పోతే మన ఫీల్డ్ ఏదండి ఇదేనా, ఈ పేరు ఎట్టుందో అట్లే వాడాలన్నా. ఓకే, ప్రోడక్ట్ టైప్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ని పెట్టచ్చా, స్ట్రింగ్ అవుట్ కార్స్ కానీ ఏదైనా డిలీట్ అయిపోతుంది. ఏందన్నా పెద్ద కోడింగ్ అన్నది. ఎక్స్ట్రాక్షన్, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అప్డేటింగ్. విత్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ స్టార్ట్ రొటీన్ రూల్స్. ఎండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వల్ల ఏమైంది, 3 రికార్డులు పోయి 1 రికార్డుగా మిగిలిపోయింది. ఫర్ దిస్ వీ కెన్ లెవరేజ్ ఎండ్ రొటీన్. బట్ వాడు నేనేమంటున్నా అంటే నీట్గా నీకు ఇచ్చేస్తున్నా ఏమని, ఎండ్ రొటీన్లో రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ప్యాకేజ్ అనే టేబుల్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ ఫీల్డ్ సింబల్ ఇచ్చినాడు, రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏదన్నా డిలీట్ చేయాలంటే నీకు తెలుసు. సపోజ్ నువ్వు ఎండ్ రొటీన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తర్వాత ఏదో మాడిఫై చేయాలనుకున్నావు, అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, అప్పుడు లూప్ అట్ రిజల్ట్ ప్యాకేజ్ అసైనింగ్ రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ పెట్టి లూప్ తిప్పి రిజల్ట్ ప్యాకేజ్లో కూడా రికార్డ్ మాడిఫై చేయొచ్చా అంటే అల్టిమేట్లీ వాట్ ఎవర్ ద డేటా విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ అవుట్ ఇన్ దిస్ టేబుల్ రిజల్ట్ ప్యాకేజ్ విల్ గెట్ ఇన్ టు క్యూ. నువ్వు అట్లా మాడిఫై చేసుకో లేకపోతే నువ్వు డిలీట్ చేసుకో, ఏమైనా చేసుకో. వన్స్ ఐ గివ్ యూ ద కంట్రోల్ ఆన్ ద టేబుల్, దట్స్ ఇట్. ఆఫ్టర్ ఫీల్డ్ లెవెల్ రూల్స్ అండ్ బిఫోర్ అప్డేటింగ్ ఇన్ టు క్యూబ్ యూ వాంట్ సమ్ లాజిక్, ఐ కెన్ గో విత్ వాట్ ఎండ్ రొటీన్. Okay, and before field level rules then start routine.
End routine, start routine, both executes packet by packet, but the field level rules record by record. Any doubt? Any doubt? ట్రాన్స్మిషన్లోనే ఫిల్టర్ చూడు ఆయన ఏమంటా అంటే ఇట్లా కార్స్ అನ್ನು ఇక్కడ ఎందుకు ఫిల్టర్ చేస్తున్నామన్నా మొత్తం లోడ్ చేయమ్మా బెక్స్ రిపోర్ట్లో ఫిల్టర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా వేర్ ప్రోడక్ట్ టైప్ ఈక్వల్ టు కారే కనిపిస్తుంది కదా అంటాడు. ఏ ఆన్సర్ ఆయనకి ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇస్తారా? కరెక్ట్ అని అడిగే పాయింట్ కరెక్టే కదా, ఎవరైనా ఆన్సర్ ఇస్తారా? ఇచ్చిన డేట్ ఎందుకు చేస్తాను ఊరినే ఆడు ఫిల్టర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. నాకు ఇట్లుందన్న కార్స్కి 19 crores రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, స్పోర్ట్స్కి 35 crore రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, బుక్స్కి 40 కోట్ల రికార్డులు ఉన్నాయి. మొత్తం అంతా క్యూబ్కి లోడ్ చేసినావు. ఓకే, నువ్వు రిపోర్ట్లు ఏది వాడుతున్నావు? నీకు మొత్తం రిపోర్టింగ్ అంతా ఏదానికి? కార్స్కే. ఎవడు కానీ ఇప్పుడు ఇలా ఉందనుకో, ఒక క్వెరీ కార్స్ మీద ఇంకో క్వెరీ, అసలు వేరే క్వెరీ సంబంధమే లేదన్న. నాకు నా బిజినెస్ అందరూ కార్ గురించే చూస్తున్నాడు, వేరే గురించి చూడటం లేదు అసలు. దే డోంట్ వాంట్ టు సీ స్పోర్ట్స్ ఆర్ దే డోంట్ వాంట్ టు సీ బుక్స్ అట్ ఆల్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. నెవర్ దే వాంట్. వై షుడ్ ఐ బ్రింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ 70 crores ఆఫ్ డేటా అండ్ దెన్ వేస్ట్ మై డేటాబేస్ స్పేస్ ఇన్ బీడబ్ల్యూ? ఇలా ఉండిందనుకో, ఒక యూజర్ గారి రిపోర్ట్కి స్పోర్ట్స్ కావాలి, ఇంకోటి కార్స్ కావాలనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తా? In that case, I'll have my cube I'll store both sports and cars, two things into my cube. Reporting లో ఫిల్టర్ చేస్తాం. వన్ క్వరీకి వచ్చేసి కార్స్ ఇస్తాం, వీన్ క్వరీకి స్పోర్ట్స్ ఇస్తాం, అయిపోతుంది. కానీ అసలు వాళ్ళకి బిజినెస్ యూజర్స్కి వద్దన్నాను అనుకో, అలాంటి డేటా పెట్టుకుని నేను ఏం చేసుకోవాలి? వాట్ విల్ ఐ డూ విత్ దిస్? ఇంకా ప్లస్ ఏంటంటే 40 కోట్ల రికార్డ్స్ మీద రిపోర్టింగ్ జరగాలంటే క్యూబ్ ఎంత పర్ఫార్మెన్స్ దెబ్బతింటుంది, అవునా కదన్నా? సో కెన్ ఐ అంటే ఎంత వీలైతే అనవసరం డేటా ఇవ్వడం తీసేయాల్సిందే. ఎంత లోవర్ లెవెల్లో ఫిల్టర్ చేస్తే అంత నీకు బెటర్. ఎస్ నో బస్. ఓకే, ఇంకా కొన్ని సినారియోస్ ఇలా ఉంటాయన్న. ఎట్లుంటుందంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ నాకు ఇక్కడ క్యాలియర్ ఉంది కదా, అజ్యూమ్ దట్ ఈస్ మై, చూపిస్తా చూడు ఏం చేస్తాను. నెక్స్ట్ సినారియో ఏదో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ లైక్ Z ఇయర్. కెన్ ఐ యూస్ క్యాలియర్ ట్వైస్ ఇన్ సేమ్ క్యూబ్? క్యాలియర్ వాడిన కాబట్టి, సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ నార్మల్ అనదర్ ఇన్ఫార్మేట్ కాల్డ్ వాట్ Z విత్ num_c4. ఎందుకంటే ఒకే ఇన్ఫార్మేట్ 2 సార్లు వాడలేం కాబట్టి. ఐ చేంజ్ మై క్యూబ్. ఇది టైం క్యారెక్టరిస్టిక్ కాదు కదా, నార్మల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ Z ఇయర్. బట్ యాక్టివేట్ మై క్యూబ్. దానికి డేటా లేదు, కదా. చేంజ్ మై క్యూబ్.